टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ मैं सरबजीत सिंह ਘਮਾਣ फतेह अर्ज करता हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम मंदिर ते उत्थे होया भूमि पूजन। भूमि पूजन तो बाद विच सिख जगत दे विच बहुत सारे तरह दीयां गल्लां बातां हो रही ने, होणियां भी चाहीदियां ते चंगियां गल्लां ने। ते मेरे मन में इस गल की तसल्ली आ कि इस वेले साडी कौम का बहुत बड़ा हिस्सा जिहड़ा है वो हिंदू तल तो जिहड़ा खतरा सिक्खी नूं उहदी चर्चा करन लग पिया। चर्चा ही नहीं करन लग पिया, हुण हौली हौली होर गल्लां भी जिहड़ियां पिछले समय दे विच समझाउणियां सिखां नूं औखियां लगदियां सीगियां साडे वर्गिਆਂ नूं, ਉਹ भी हुण बड़ियां सौखियां समझ आउण लग पईयां। घट्टो घट्ट 70-80 हज़ार पोस्ट जिहड़ी आ हिंदुआं ने इहो जी पाई आ कि जिहड़ा दरबार साहिब आ वो विष्णु मंदिर आ। ते सिखां नूं समझ लग गई कि जिवें इन्हां ने बाबरी मस्जिद नूं रामचंद्र की जन्म भूमि कह के उत्थे पहलों बाबरी मस्जिद ढाई फिर उत्थे राम मंदिर बना लिया भी हुण अगला निशाना सिख ने। तो सिखां दे अंदर एक बहुत सख्त प्रतिक्रिया जिहड़ी एक तां ओह उभर के सामने आई, दूजा सिੱਖੀ ਦਾ हिंदूकरण ਦੀਆਂ होर सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। मैं पहले दिन तो ही कहता आया भी बड़िया हुकूमतां ने यतन किए कि सिक्खी मुका देनी है, जिवें अजकल साडे हिंदू भाईचारे नूं हिंदू साम्राज नूं बुखार चढ़िया होया, इवें मुगल साम्राज ने, अंग्रेज साम्राज ने, होर कईयां ने बड़ा जोर लाया, बाहरों आए मुगल पठान धाड़वी बड़िया ने जोर लाया, पर शाह मुहम्मद गल तां सोई होनी जिहड़ी करेगा खालसा पंथ मीआं। ते खालसा पंथ जिहड़ा है वो गुरु की बख्शिश के नाल आपदे औखे तो औखे समयां दे विच भी कामयाब होकर अगे बढ़न का जिहड़ा बख्शिश आ ना गुरु पातशाह ने दित्ती हुई, उहदे नाल सारियां संताप भरियां मंजिलां जिहड़ियां ने वो सर करदा आया। सो जिहड़ा जिहड़ा दौर सीगा चल रहा पंजाब दे विच पिछला, इहदे विच सिखां दे लीडर किहड़े सी, उहनां नूं कहंदे आ बादल दलीए। बादल दल वाले ही ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ वो सारे जो बादल परिवार के मथाज बना दिते गए, तो फिर जेडे भाने वापरे वो ये सीगे भी इन्हां दे टब्बर ने एक नकाती गल फड़ ली। काका सुखवीर सिंह बादल होवे चाहे बाबा प्रकाश सिंह बादल, वो कहते जी सानू नहीं पता हैगा भी पंथ काहदे नाल खाईदा ते पंजाब किधर नूं जांदा, बाबा साडी नूंह राणी नूं वजारत मिलनी चाहिदी। सो एक वजीरी की कुर्सी दे लई पंथ अते पंजाब नूं अगलियां ने गहने धरता भी इहदा जो कोई मर्जी करी चले। हुण अपनी कौम आ जिहड़ी अजकल जिहड़ी चर्चा कर रही आ उहदे बारे मैं आउण तो पहलां थोड़ी जी भूमिका बन लवां भी पिछले दौर में जदों देखिया भी जदों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप चोरी हो गया बुरज जवार के तो डेरा प्रेमियों ने वर्का लिख के लाता भी साडे कोल है कि जुरत तां लै लो। संगतां ने बथेरा रौला पाया, पर ये जिहड़ा सुखवीर सिंह बादल ते होर इन्हां दा लुंग लाना इन्हां ने गल नहीं सुनी। उन्होंने जी वर्के करके अंग अंग खलारता गलियां नालियां च बरगाड़ी पिंड च संगतां धरना देण बैठियां भी दुष्टां नूं फड़ो। इन्हां ने डांगा गोलियां चला के बादल दल ने सिखां दे उत्ते बड़ा कहर ढाया। फिर वोटां दा टाइम आया,
संगतां ने जो देखा भी ये 10 साल जो लंघे इन्होंने तो पंथक एजेंडे नूं तलांजलि दे के पंथ दियां बेड़ियां च बट्टे पाउण वाला काम किया, सिक्खी के दुश्मनों का साथ दिता। सो इस करके इन्हों वोट ना पाओ, नहीं पाई वोट। फिर आया 2019 आईया लोक सभा दी चोणां, उदों ना पाई वोट। फिर इन्हों चेता आया भी पंथक एजेंडे बगैर गल नहीं बननी। पहला तो ड्रामा करना चाहया भी आप जाके आप ही दरबार साहब भांडे मांज लांगे, आप ही आप गुरु के ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ सेवा कर लांगे, फोटो फाटोआं जिहियां दिखा के लोगों को कह देंगे जी भुल बख्शा ली। पर वो गल जो बनी ना, हुण पंथ नूं खुश करन दे लई एक बहाना जिहा लभदे फिरदे सीगे, जिहड़ा हुण मिल गया। एक पटियाले जिले दे विच बड़ी मंदभागी घटना वापरी, उथों गुरु साहब का स्वरूप जिहड़ा सी वो गायब हो गया, चोरी हो गया। बड़ा उहदे पिछे सिख संगतां काफ़ी ज़्यादा सरगर्म ने, ते बादल दल ने ऐलान करता भी जी असीं उहदे लई धरना देंगे। लोग बड़े हैरान ने भी तुहाडा काम तां होर आ, तुसीं तां जिहड़े लोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दे खिलाफ धरने लाउंदे आ, उन्हां ते डांगां ते गोलियां चलवाउने हुंदे हो। तुसीं किधर धरने देण आ गए? तुसीं तां कहंदे हुंदे हो भी जिहड़े बेलड़ ने वो धरने लाउंदे ने। तुसीं किधरले पासे तुर पे पंथ लई गुरु ग्रंथ साहिब लई धरने देण? भी तुसीं तां वो बंदे हो जिन्हां ने उन्हां जालम ते बुच्चड़ पुलसियां दी डट के हमायत कीती, डेरा प्रेमियां दी हमायत कीती, जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां ते जिन्हां ने सिखां दे उत्ते कहर ढाया। पर इस गल वल आपां जे ध्यान दईए तां वो ये है कि इन्हां नूं भी अकल आ रही आ कि पंथक सोच नूं मत्था टेके बगैर गुजारा नहीं। एक पासे तां ये हालात ने, पर दूजे पासे साडी कौम ने ਚੱਜ की फड़िया होया कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ पंथ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ सही सोच रखते आ, ਜਿਹੜੇ पंथ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਖੜ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿਆਣੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਮੌਕੇ ਪਰਖ ਹੋਈ। 1947 ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ। ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। पर हिंदू कौम नूं पुछ के देखो भी गांधी उन्होंने की दे के गया। अपने जिहड़े उस वेले लीडर सी मास्टर तारा सिंह जी, ज्ञानी करतार सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह जी ते होर लीडर, इन्हां दे लीड़े कपड़े पूरे सी ते गांधी नंगा रहिंदा सी। इन्हां ने तां बकरी रखी नहीं सी, उन्हां ने बकरी भी रखी हुई सी गांधी। उन्हां ने होर भी बड़ा कुछ कीता, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਲਾਕਹੀਣ ਉਹ ਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। अगले उस गांधी दियां
ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਯੰਤੀਆਂ ਜੂਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਹ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘਾਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਚੁਣੇ? ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਲੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਮਲੇ ਆ? ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਫਿਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮਾਂ ਦੁਰਗੇਸ਼ਵਰੀ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਨੀ ਨਾਲ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਲੜ ਪਲੜ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੂਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ 1947 ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਾਤਾ, ਉਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ, ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਜੋਗੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਸਭਿਅਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਅਡਵਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਜੋਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਆ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਚੁਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੌਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ
कि साडी हिंदू कौम की सोचती है, हिंदू कौम किहड़ी गल नाल खुश हुंदी है। कोई परवाह नहीं की इंदिरा ने, जदों अडवाणी होनी वाजपेयी होनी मार्च कढ़ रहे थे कि फौजां भेजो दरबार साहिब च, कोई परवाह नहीं की अडवाणी ते वाजपेयी ने भी सिख की सोचते हैं। कोई परवाह नहीं की इंदिरा ने, पूरे मुल्क के हिंदुआं ने जो कुछ कहा इंदिरा ने करके दिखाता भी तुसीं यही इसे गल नहीं खुश होंगे हो ना कि अकाल तख्त साहब ढह ढेरी किया जाए। मैं नहीं परवाह करती कि सिख खालिस्तान के राह पै जाएंगे, मैनू कोई परवाह नहीं भी सिख जिहड़े आ उन्हां ने मुल्क लई बड़ियां कुर्बानियां कीतियां ने। मैं नहीं परवाह करती कि नौवें पातशाह ने जां खालसे ने किवें कुर्बानियां छडवाइयां। मैनू सिर्फ ये दिखदा कि अज मेरी कौम, अज हिंदू भाईचारा अकाल तख्त साहब ढह ढेरी करन दे नाल खुश हुंदा। लो हिंदुआं दी समूहक भावनावां दे अनुसार चाड़ दिंदे आ फौजां ते अगलियां ने वो कर दिखाया। फिर अडवाणी हुणी आए, अडवाणी वर्गियां ने ये सोचा कि हिंदू भावना जिहड़ी है वो किस चीज़ दे नाल खुश हो सकती है। वो कहते भी जिवें हिंदुआं दे दिल जितण लई इंदिरा गांधी ने अकाल तख्त साहब ढाया सी, जे सिखां जेकर हिंदुआं दे दिल अडवाणी साहब जितने आ तां तुहानूं बाबरी मस्जिद ढाउणी चाहीदी। कोई परवाह नहीं की बाबरी मस्जिद ढाउण वेले मुसलमानां दे जज्बातां दी, कोई परवाह नहीं की कि मुसलमानां दे अंदर रिएक्शन आऊगा। अगलियां ने ढा के बाबरी मस्जिद आओ मारी। फिर आई मोदी की बारी, मोदी ने बार बार आपदे हिंदू भाईचारे नूं कहा मैनू बहुत सहमति दवा दो पार्लीमेंट दे विच राम मंदिर बना के दिखाऊंगा। वो कहते जी ठीक आ। अगलियां ने उन्होंने 2019 दे विच बहुत सहमति दवाती, उन्हें राम मंदिर बना के दिखा आया। हिंदू लीडरशिप यह आ हिंदुआं दा दिमाग, हिंदू भाईचारे ने लीडर वो चुने जिहड़े उन्हां दीयां भावनावां दी कदर करदे आ, ते सिखां ने लीडर वो चुने जिहड़े सिखां दीयां भावनावां दा तिरस्कार करदे। हिंदुआं ने जे चाहया कि फलानी इमारत ढा दो तां इंदिरा ने जां अडवाणी ने ढाउण वेले सिर्फ हिंदू हित का ख्याल रखिया, किसी होर दे हित का ख्याल नहीं रखे। ते जे आ गई गल बनाउण दी तां राम मंदिर बनाउण वेले उन्होंने किसी होर कौम के हित का ख्याल नहीं रखिया, उन्होंने सिर्फ ते सिर्फ हिंदू हित का ख्याल रखिया। ते धन दे सिख लीडर जिहड़े हर वेले यही सोच सोच के कमरे में रहिंदे आ किते हिंदू ना नाराज हो जाण, कदे हिंदू ना नाराज हो जाण। ते हिंदू जिहड़े आ वो की सोचते आ। योगी नूं कल पुछया यूपी के मुख मंत्री नूं पत्रकारां ने कि जे किते मसीत का मस्जिद का उद्घाटन होना होवे, नींह पत्थर रखना होवे, जे तुहानूं सद्दा आ जाए तुसीं उत्थे जाओगे? कहंदा नहीं मैं हिंदू हाँ ते मैनूं हिंदू होण दे नाते उत्थे नहीं जाना, मैं नहीं जांदा। ते साडे कौम दे बिना गल तो मौजे लाई फिरदे आ भी सानूं सद्द लैंदे तां असीं भी चले जांदे उत्थे राम मंदिर दे भूमि पूजन मौके। कल कलारू जे कोई होर प्रोग्राम होया ये लाजमी जाणगे। ਇਹ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਕਲ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ 2 घंटे पहला टाइम नाल लाल चुनिया लैके उत्थे पहुंचे होंदे आ जय माता दी करन, हवन कराउंदे आ, टिक्के लवाउंदे आ। हर वो कर्म जिहड़ा गुरु साहब ने मना कीता, जुरत नहीं हैगी इन्हां च इन्नी गल कहण दी कि साडा धर्म ये गल्लां अलाउ नहीं करदा। अगे जी हिंदू भी तां दरबार साहब आउंदे ही आ, फिर मस्जिद नहीं जाते अगले। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने पता मुसलमान भाईचारे दे तां लोकां ने पता नहीं खुश होना कि नहीं, पर हिंदू भाईचारा साडे नाल टुट जू, हिंदू सातों नाराज हो जाणगे। इस करके उन्होंने कदे भी इहो जी कोई गल नहीं की जिहदे नाल मुसलमान भाईचारा जिहड़ा हैगा
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਗਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਹਵਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਊਗੀ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ। ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ, ਮੋਦੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਅਖੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਲੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਿੱਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਚੁਣੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਬੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ,
ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੁਕਸ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘਾਟਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ, ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਖਸਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੰਡ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮ ਨੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਭਲਾ ਹੋਊ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ। ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਲਾਈਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਠੋਕਮਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਲਪੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹਾ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਥਕ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਥਕ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ। ਅਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਸਕੂਨ ਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਲਾਣਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਆ ਕੌਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਰਾਉਣਾ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਯਾਰੀਆਂ, ਦੋਸਤੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘੜੀ ਦਾ ਖੁੱਤਿਆ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਲਮਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਭੰਨੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੀ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੜ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਧਮਕਾਨਾ ਜੀ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ, ਬੇਕਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਵੇਲਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਲਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਚੁਣੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਗਲਤ ਚੁਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।